विवेकानंद और तांकर जो गुरु भाई मैंने थे सन्यासी गण जो थे जो माने कि स्वामी रामकृष्ण परमहंसଙ୍କର शिष्य थे से माने बाहरी जाइछन्ती तीर्थयात्रा आगु को आम देखा अंतर रे परिव्राजक जीवन दुर्बार आकर्षण को चापी रखी मठर संगठन काम नरेन 2 वर्ष आगे पड़े कौन करते ना परिव्राजक जीवन दुर्बार आकर्षण को चापी रखी से विभिन्न स्थान भ्रमण करी जीवा तीर्थयात्रा जीवा ये सब काम को चापी रखी आकर्षण को चापी रखी से मठर संगठन रे काम कर रामकृष्ण मठ गठन करते सांगरे था स्वामी रामकृष्णानंद। अवश्य स्वामी रामकृष्णानंद केवल मठ छाड़ी बाहर को जाना उड़ी जाइथिया पक्षी दल भितर किए केतेबेले फेरिबा ताकू अपेक्षा करी से एकुटिया मठ जगी था। 1886 प्रथम करी विवेकानंद परिभ्रमण बाहर हिमालय उद्देश्य यात्रा आरंभ करी बाटरे बनारस अयोध्या वृंदावन आग्रा और लखनऊ प्रभृति तीर्थस्थान भ्रमण कले। तीर्थ करने अपेक्षा विशाल भारतवर्ष और तार दरिद्र जनता सहित घनिष्ठ भाव में परिचय हेबार सुजोग तांको पाखरे बड़ थिला। बाटरे अप्रत्याशित भाव से तांकर प्रथम शिष्य ग्रहण करथिले से होचंती हाथरस नामक गोटे छोट स्टेशन रे स्टेशन मास्टर श्री शरद चंद्र गुप्त किए थे तांकर शिष्य। प्रथम शिष्य से ग्रहण कले से थिले हाथरस नामक छोट स्टेशन रो स्टेशन मास्टर श्री शरद चंद्र गुप्त। विवेकानंद प्रथम शिष्य हेला परी योग्य मनीषटी श्री गुप्तंकर सन्यासी नाम हेउछि स्वामी सदानंद। विवेकानंद सदानंद सहित दिन दिन भोक उपास कटाई दैत्य लोकों दुख को अंगे निभाई शरीर उपर क्रमागत अत्याचार फल गुरु शिष्य दुहे बीमार पड़े और बराहनगर को फेरी आसिले। 2 वर्ष पर विवेकानंद द्वितीय बार भ्रमण में बाहर एथर अल्लाहाबाद गाजीपुर दे हरिद्वार गले। गाजीपुर रे सिद्धयोगी पावहरी बाबा सहित साक्षात होता। पावहरी बाबा सिद्धि और व्यक्तित्व द्वारा आकृष्ट होई सही मठरे तपस्रत रहिबाकू विवेकानंदर विशेष इच्छा जात होता। किंतु से जेते थर पावहारी बाबांकर शिष्यत्व ग्रहण करने को मन भितर स्थिर करिसेंती से थर राति कहीं जड़े आसी तांकू बारण करिछि। एथर मध्य विवेकानंद केते मास पर बराहनगर मठ को फेरी आसिले किंतु बेसी दिन से मठरे थय होई रही पारले नाही। तांको भितर प्रचंड शक्ति निगम पथ न पाई सर्वदा विवेकानंद को अस्थिर कला। 2 थर भ्रमण अभिज्ञतारू समाज रे जेतिके आवर्जना कूढ़ होई जमी थिबार देखिले से सबको दूर करिबार व्याकुलता तांकु शांति रखाईदेला नाही। किछि बाट न पाइबार क्रोधरे विवेकानंद झड़ परी द्वितीय थर पाई मठ परित्याग कले। शून्य हस्तरे एपरिकी विवेकानंद बा अन्य कौनसी नाम पर्यंत ग्रहण न करी से उद्देश्यहीन भाव में बाहरी गले। तेणु तृतीय थर से गले पुणी जो समाज रे आमर आवर्जना रही कुशिक्षा गरीबी अभाव सब रही से सब को दूर करने लोक मान सहायता करने तांकर व्याकुलता प्रबल होता आ से पुणी आउ थे बाहरी तृतीय थर पाई विवेकानंद कौन कर शून्य हस्त जाइए। एपरिक विवेकानंद बा अन्य कौन से नाम पर्यंत से ग्रहण नक उद्देश्यहीन भाव में बाहरी गले। पादरे चली चली देश सारा बुलिले तांकर अंतर्बोध बारी पारिथिला जे कर्मपंथा स्थिर करने तांकू देशटा को भल भाव में तनखी नेबाकू पड़िबो। कौन करेंगे से कथा जानिया पूर्वर आग देश को भल भाव देखा हम। सेनापति युद्धक्षेत्र को परखी नेला परे विवेकानंद ए विशाल देशर प्रति कोण को खेदी जाइतिले। अवश्य सेनापति रूप नुहे सन्यासी रूप सन्यासी रूप भितर सेनापति किंतु धरा पड़ जाउतिला। से थिले सन्यासी मान चक्रवर्ती सम्राट और सेनापति भाव में कहुच्छी जे तांकर गोटे सन्यासी मान सेना रही सी होते सेनापति। सेनापति देश को सुरक्षा करने को आगे आसुच्चंती। सन्यासी रूप भितर सेनापति किंतु धरा पड़ जाउतिला अन्य कौन सी काम न के देश को आगे नवा देशर लोक मान जनता को जनार्दन भावी से सेवा करने सत्मार्ग परिचर्या करने
ଏହି ଅନାମଧେୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ରାଜା ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଆପଣ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜର ତଳିଆ ଲୋକ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ, ତଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠି ଚାକଚକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ରହିବା, ଏକଥା ତାଙ୍କର ଲାଳସା ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ନୀଚ ଜାତି ଭେଦ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କରୁଣା ଗଭୀରତର ହେଲା। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା, ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା। ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଘର ଆହାର ହେବା। ବାଘ ସହିତ ସତକୁ ସତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରି ତା ବାଟରେ ଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ କରିପାରିବ, ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବାଘର ଆହାର ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିବାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏହିପରି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନରୁ ସ୍ଖଳନକୁ ନରେନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଖି ସହନଶୀଳ ଉଦାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜପୁତାନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷତ୍ରିର ମହାରାଜା। ରାଜପୁତାନାରେ କେଉଁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷତ୍ରି ମହାରାଜଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସେ ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବାଇଜୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଠିଯାଇ ରାଗରେ ଉଠିଗଲେ। ଉଠିକି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କାହିଁ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ସେ ପଳାଉଥିଲେ ସେଇଠୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ମୀରା ଭଜନ ଗାଇଲେ। ମୀରା ଭଜନରୁ ସୁର ଧରିଲେ ସେ ବାଇଜୀ। କ'ଣ ଗାଇଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ମେରା ଅବଗୁଣ ଚିତ ନ ଧରୋ, ସମଦର୍ଶୀ ହୈ ନାମ ତୁମ୍ହାରା, ଚାହେ ତ ପାର କରୋ। ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବାଇଜୀର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମେରା ଅବଗୁଣ ଚିତ୍ତ ନ ଧରୋ, ଅବଗୁଣ ବା ଖରାପ ଗୁଣ ମୋ ଚିତ୍ତରେ ନ ରହୁ। ସମଦର୍ଶୀ ହେ ନାମ ତୁମ୍ହାରା, ସମଦର୍ଶୀ ସବକୁ ସମାନ ମାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସମଦର୍ଶୀ ହେ ନାମ ତୁମ୍ହାରା, ଚାହେ ତ ପାର କର। ତୁମେ ସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠାରୁ ପାର କର। ତେଣୁ ବାଇଜୀଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ନ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଠି ପଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସମଦର୍ଶୀ, ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ସମଦର୍ଶୀ, ମୁଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ବାଇଜୀଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଏଠି ଆକର୍ଷଣ ତ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସମଦର୍ଶୀ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସମଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ। ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବାଇଜୀର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ଉକ୍ତ ବାଇଜୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଭଗୀ ନିବେଦିତା ନୈନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଭଗୀ ନିବେଦିତା ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନୈନିତାଲରେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେକ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନୈନିତାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନୈନି ସରୋବର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରମଣୀ ଦୁହେଁ ବାଇଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବେଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଡ଼ନ ଦେଖାଗଲା।
ଖେଳିगଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଇଜୀ ଥିଲେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ନ ଦେଖି ଉଠି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୀରା ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲେ ସମଦରେ ସିଂହେ ନାମ ତିହାର ଚାହେଁ ତ ପାର କର ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କଥା ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇଜୀ ଥିଲେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୈନିତାଲରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବାଇଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା, ତାଙ୍କୁ ଯେ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏକଥା ଜନତା ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଓ ପରେ ବରାହନଗରରେ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ନରେନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଓ ପରେ ବରାହନଗରରେ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ନରେନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ନରେନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନରେନଙ୍କର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋ ଚାଲିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ପୁଣି ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ? ଯେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଉକ୍ତିଟି ମାର୍କ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦଟି ନରେନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ସେ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁୟାୟୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଦେଶରେ ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ବୁଲି ଏହାର ସତ୍ୟକୁ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଠିକ୍ କଲେ ଦୈଦୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଦେଶ ସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତ୍ୱ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଭାବୁଥିଲେ, ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାର ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ କ'ଣ କରିଛୁ? ଜୟ ପରିଚୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିବା ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅଜୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାନବ ବିରୋଧରେ ଖଡ଼୍ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳକୁ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳକୁ ନିଜର ଶୌର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନ ମାପି ସୁପ୍ତ ଜାତିର ଶକ୍ତି କଳିଥିବା ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରଣଦୁନ୍ଦୀ ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଇପାରେ? ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ, ଏହି ଭାବନା ରଖୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏ ଦାନବ ପାଇଁ ଦଧିଚୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ କେଉଁ ଦାନବ? ଗରିବୀର ଯେଉଁ ଦାନବ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଦଧିଚୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିଥିଲେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଦଧିଚୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦାନବ ପାଇଁ ଦଧିଚୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମଣିଷଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରୁରୁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ
ପ୍ରତିଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ପ୍ରତିବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପଦବ୍ରାଜରେ ବୁଲିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବରାହନଗରରୁ। କେଉଁଠି ଯାଇ ରାଜପୁତନା, ଜୟପୁର, ଆଜମିର, ସେଠାରୁ ପୁଣି ଜୁନାଗଡ଼, ପୋରବନ୍ଦର, ଦ୍ୱାରକା, ବମ୍ବେ, ପୁନା। ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଅଚିହ୍ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନେକ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ ଓ ଅନୁଗତ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ୍ରାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଗଲେ। ଧନୀ ରାଜା, ମହାରାଜା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁରକ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଛତ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ କି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଇସାରା ପାଇ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ସେଠାରେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ। ମାଡ୍ରାସରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆଗୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରକ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଛତ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଇସାରା ପାଇ ଆଦେଶ ପାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏହି ଛତ୍ରପତିଙ୍କର ଆଦେଶକୁ। ଯେଭଳି ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏତେ ଜଣ ଏ ଲୋକ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ ସନ୍ନ୍ୟାସୀପତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକି? କିଛି ହଟଚମଟ ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବା ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଦେଖି ତାହେଲେ ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କି ଶକ୍ତି ଦେଖି? ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦଙ୍କର এই ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତର ଦେବ। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ଦେଖିବା। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଗୁଜରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର, ସେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ଏଠି। ଏ ଘଟଣାଟି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରର ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଗୁଜରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଘରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଳମାଳ ଶୁଭିଲା। ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲୁ କହି ହଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କର ଠାକୁର କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତଳେ ଗୋରୁ ମଢ଼ ଉପରେ। ପଣ୍ଡିତଗଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଭାବ ବା ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅପ୍ରତିଭ ନ ହୋଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ସେମାନେ ଧୁଆଧୋଇ ହେବାକୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲେ। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ମନ୍ତବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ କୁହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଦୃଶ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଠିକ୍ ବାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗୁଜରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ନହେଲେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ କିଛି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ହଲ୍ଲା କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ସବୁ କିଛି ସହାୟ କରି ନିଜେ ଭୁଲ ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ପଣ୍ଡିତମାନେ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଠିକ୍ ବାରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେହି ହେଲେ ସେହି ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା ହୁଏତ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଳନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ତଥାପି ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାବ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବା, ଶବ୍ଦ ତର୍ଜମାର କସରତରେ ମାତିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଓ ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା। ତେଣୁ କେବଳ ଘୋଷି ଘୋଷି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିଥିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ମଇଳା ଏହି ପଣ୍ଡିତଗଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ସଫା କରିବାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା। ସେ ଯାହା ହେଉ ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଏହା ହିଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅବତାରଙ୍କର ଥିଲା। ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ବରାହନଗର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯିବାବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେଦିନ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଅପରର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ପରି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ନ ପାରିବି, ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ସେଭଳି ଶକ୍ତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି, ବରାହନଗର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାଶୀରେ କିଛି ଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେତେଦିନ ଏହି ଗଳିତ ସମାଜ ଉପରେ ମୁଁ ବୋମା ପରି ଫାଟି ନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମାଜ ମୋତେ କୁକୁର ପରି ଅନୁସରଣ ନ କରିଛି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ବେଳେ ବରାହନଗର ଛାଡ଼ି କାଶୀରେ କିଛି ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଳିତ ସମାଜରେ ସେ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ସମାଜରୁ ସବୁ କୁସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏଠାରୁ ହଟେଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅନୁସରଣ କରିବେ, ସମାଜ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଅନୁସରଣ କରିବ, କୁକୁର ପରି ଅନୁସରଣ କରିବେ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ସମାଜ ସହିତ କୁକୁରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଅନୁସରଣ କରିବାରେ କୁକୁର ଯେ ଆଦର୍ଶ, ସେହି କଥାଟି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅବାଧ୍ୟ ତାମସିକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଥିବା ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଉ କୁକୁର କିଭଳି ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଆଗୁଆ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାର୍ଥକ ବିବେକାନନ୍ଦ ସତରେ ଆଉ ବରାହନଗର ଫେରିନଥିଲେ। ସାରା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରିନଥିଲେ, କାରଣ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଯିବା ବାକି ଥିଲା। ମଣିଷଙ୍କୁ ନ ବଦଳାଇ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ, ସମାଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସେ ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଏକଥା ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଓ ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଯେ ଫଳ ହେବ, ଜଣେ ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇପାରିଲେ କେତେ ଅଧିକ ଫଳ ହେବ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପ୍ରଜା ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବନି। ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିଧାନର କ୍ଷମତା ଅଛି, କେବଳ ସେପରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ପାଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଜଗାଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର
तथा तांको प्रजांकर अवस्था बदलिଯିବ जगतर अन्य कल्याण ହେବ। महीशूर महाराजा सार ओयादियार बाहादुर स्वामीजी जड़े अनुरक्त भक्त थरे अमेरिकार तांको पाखु खंडे चिठी स्वामीजी लिखिथिले, दीन दुखींकर सेवा करने कामना आपण हृदय प्रज्वलित होता यहाँ ईश्वर निकटरे विवेकानंदर प्रार्थना। ईश्वर महाराजा व्यतीत मैसूर महाराजा व्यतीत राजर खेतरी कोल्हापुर मैसूर महाराजा व्यतीत आगे रही राजयारा खेतरी और कोल्हापुर राजा दाक्षिणात्यर आउ अनेक राजा जोटा विवेकानंद विशेष भक्ति करते चिकागो धर्म महासभार जोग देवाई आवश्यक अर्थ ग्रहण करने को मैसूर महाराजा स्वामीजी को अनुरोध करते, मात्र से ता ग्रहण कले नहीं। उत्साही शिष्य मान द्वारा सर्वसाधारण ठारू संगृहित चांदा तांको विदेश यात्रा संबल होता। मद्रास रे स्वामीजी बहु उत्साही शिष्य जुटी चिकागोरे अनुष्ठित होता धर्म महासभार जोग देवाई से प्रवर्ताई किंतु से पर्यंत स्वामीजी भविष्य कार्यपंथा स्थिर कर दक्षिण रे विभिन्न तीर्थ भ्रमण करी से रामेश्वर पहुँचले। सेठारु गले कन्याकुमारी भारत दक्षिण सीमांतरे पुणी से जाई पहुँचती। कौटी पहुँचले कन्याकुमारी भारत दक्षिण सीमांतर पुण्यभूमि से कन्याकुमारी आगकू दिगंत विस्तारी समुद्र सारा भारतवर्ष घूरी बुली कन्याकुमारी पहुँचला बेलू विवेकानंद क्लांत। यापर आ जीवे कड़े पूरा भारतवर्ष भ्रमण कर पहुँचती एवं दक्षिण भारतर शेष सीमा कन्याकुमारी से क्लांत हो सीमांतर पुण्यभूमि कन्याकुमारी क्लांत विवेकानंद कड़े जीवे एवं समुद्र कूलर अल्प दूर दक्षिण दिगरे भारतर शेष भूखंड रूपे पहाड़टी मुंड टेकी नाउरी को पैसा देवाकू पाखरे काणी कौड़ीटे नथिला। सार्क संकुल समुद्र को भय न करी पहरी पहरी विवेकानंद पहाड़ पाखक जाइथिले। अद्भुत स्थान से भारतवर्षर शेष प्रस्तर खंड उपरे उपवेशन करी विवेकानंद देखिथिले तांकर गोटिए पटे दिगंत व्यापी विशाल भूखंड प्रिय जन्मभूमि और अन्य पटे अनंत जलराशि शतकी जल और स्थल को दी भागरे तांको अंतरर द्वंद्व गोटे छोट पहाड़ आकार रे मुंड टेकी सेठी बसी से ध्यानस्थ हेले। ए देशर रक्षाकर्त्री भारतवर्षर आत्मा पुरुष तांकु पृथ्वी को पठाई विश्व नियंता काहाठारु की निर्देश तांको पाखक आसीथिला से कथा रहस्यमय। तेबे सेही स्थान रे विवेकानंद स्थिर करथिले जे तांकु दरिया पारी जीवाकू पड़िबो। सेही स्थान जेउठु दिने सती सीतांकु ठाब करिया पाई महावीर हनुमान एका लंफेके समुद्र पार हो जाइथिले। जेउठी जगज्जननी कन्या बेशरे देवदेव महादेवंक प्रतीक्षार थांती भविष्यत पाई आशा आकांक्षा और प्रतिश्रुति बहन करुथिबा सेही पवित्र पीठरे विवेकानंद जगदम्बांकर चरण वंदना करी बहु संभावनामय विदेश यात्रा बाहरी जावाकू संकल्पबद्ध होइथिले। तेणु विवेकानंद क्यों संकल्प कले कन्याकुमारी जाइथिले आउ भारतर शेष सीमा प्रदर्शन करुवा जो पहाड़टी थिला समुद्र भितर सेटाकू से पहरी पहरी जाइथिले कहीं पाखे टंका नथिला नाउरी को देवाई सेठार से भाविथिले जे तांकू दरिया पारी जाई सेमानकू मध्य तांको ज्ञान रे उद्बुद्ध करिवे से विदेश यात्रा जावाई संकल्पबद्ध होइथिले। आम एठारे यही प्रसंगटी पढ़ीचे नरेंद्र विवेकानंद केते गुड़िए शब्द रही अनभिज्ञ माने अभिज्ञताहीन दृढ़ मन थे स्थिर मन करते एंतुशाल जो पिला जन्मग्रहण करते आम ए संपर्क आगे चर्चा करते निर्विकल्प जार विकल्प ना मोचनार्थे मुक्त करवा जनता जनार्दन लोक मान ही देवता परिव्राजक भ्रमणकारी निगम पथ निर्गम पथ अर्थात बाहरी जावाई बाट अनुगामी जे अनुगमन करती सहयात्री पश्चातगामी जे पछ पछ आसती अप्रतिभ मान अप्रस्तुत तामसिकता तमगुण संपन्न जमी रही तीनो गुण सत्व रज और तमगुण भगवान अच्छे गुणातीत तेणु ये रही गोटे गुण तामसिकता तमगुण संपन्न अनुरक्त आम भल पाइबा। केते गोटे प्रश्न रही प्रश्न उत्तर करवा। धन्यवाद।